particularly classifications of the poisons. Poisons can be classified from the different angles. একটা হচ্ছে chemical natures, একটা হচ্ছে medical legal aspects, আর হচ্ছে manner of death. So now again the main things today what we discussed, already you see these things. I touched with these portions, though only what we discuss is definitely it's going to the chapter of clinical forensic medicine, but exactly I do not discuss all the treatments of the poisons, but in regard to the medical legal angles, aspects, the treatment of the poisons also we shall discuss. So actually what we discuss is in forensic medicines, all the aspects of the medicines, particularly the medical legal angles. Here, তাহলে পয়জনটা তো হলো, একটা কোয়েশ্চেন বলেই শুরু করি। নেম ওয়ান নন পয়জনাস সাবস্টেন্স। আমি দেখি কি রেসপন্স আছে। বল 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 বল। নেম ওয়ান নন পয়জনাস সাবস্টেন্স। লাউডার 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 লাউডার, একটাই লাইন। তাহলে নাথিং অন দিস আর্থ ইজ নন পয়জনাস। তাহলে একটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার, তাই না? তারপর ওর ডিসকাশনসটা পরে হবে। So now the poisons has been, what is poisons? Any substance, right? Now the definition of the poisons, you see this thing, any substance, solid, liquid or gas, when introduced or comes in contact with the body, causes ill health or even death to the persons, তাই তো? তাহলে introductions or contact দুটোতেই poisoning effect হতে পারে। Naturally, how that acts when it is introduced in the body, already জানো, কিন্তু সবাই জানো, physiology, pharmacology, anything, pharmacokinetics and pharmacodynamics, দুটো জিনিস শুনেছিস তো নাকি রে? Pharmacokinetics, pharmacodynamics, first order kinetics, zero order kinetics, second order kinetics শুনেছিস? So all this is important here, this because the drug and poison there is no basic difference. So to produce the poisonous effects, it all depends upon the particularly the harmful effects and the intentions of the use. So naturally কি হবে? তাহলে poison যদি act করতে হয়, আবার just try to remember you that previous knowledge, that is very important, কারণ না হলে ট্রিটমেন্টটা করতে পারবে না এবং definitely there will be mistakes, এবং সেটাই মেডিকেল লিগ্যাল অ্যাঙ্গেল। তো এখানে কি আছে? এনি সাবস্টেন্স when introduced into the body, আমি brought in contact with the body টা হচ্ছে না, যে percutaneous absorption, আমি ওই জায়গায় যাচ্ছি না, introduced into the body, suppose injections, তাহলে একটা phases that must go to the system, তাই তো নাকি? তাহলে কিভাবে হবে? তো দেখো, তো ন্যাচারালি সেই সিস্টেমটা হবে এরকম ভাবে যে it must not be neutralized, কারণ একটা ব্যাপার হচ্ছে তুমি একটা জিনিস খেলে, naturally body contains some acids and alkali both, তাই তো? Stomach acid and further down there is intestines, that is alkaline mediums. So naturally acidics or alkaline that gets neutralized by those things, acidic mediums, naturally that will not produce any poisonous effect. আমি আগেও বলেছিলাম, বোধহয় একটু গল্প বলেছিলাম যে পটাশিয়াম সায়ানাইড ইজ এ ডেঞ্জারাস পয়জন, নাকি? সবাই শুনেছো, গল্প হিসেবে শুনেছো, স্টোরি হিসেবে শুনেছো, পটাশিয়াম সায়ানাইড ইজ ডেঞ্জারাস পয়জনস, very, it causes almost instantaneous effect, but still that potassium cyanides may not cause death. কেন রে? আবারও কথাটা হচ্ছে যে ইয়ে করেছে কাইনেটিক্স অ্যান্ড ডাইনামিক্স। হোয়াট ইজ ফার্মাকোকাইনেটিক্স অ্যান্ড ফার্মাকোডাইনামিক্স ইন দ্য ফার্মাকোলজি অর ড্রাগস? ইন টক্সিকোলজি, toxicokinetics and toxicodynamics, same things. The same, they follow the same kinetics, zero order, first order kinetics, all these things, neutralization, all these things. So এখানে এই জিনিসটা হবে। তো ন্যাচারালি কি হবে, তার এফেক্টটা কি হবে? তার বডি ন্যাচারালি তার ফেট আছে একটা, either the poison always our body try to eliminate, neutralizes, detoxifies all the foreign substances, harmful substances, তাই তো? natural this thing, otherwise to survive we must neutralize or detoxicate that poisons. তা ন্যাচারালি কি হবে? The first process is simply neutralization by acid or alkali, এটা অলরেডি আমাদের স্টোমাকে আছে। নেক্সট এবারে না যদি হয়ে থাকে, that will get absorption হবে। আমি টোটাল ডিসকাশন করছি না, ফার্মাকো কাইনেটিক্সটা আমি ডিসকাস করছি না, টক্সিকোকিনেটিক্স। তাহলে অ্যাবজর্পশনটা হয় সাপোজ স্টোমাক দিয়ে, স্টোমাকে
তো স্টমাকের অ্যাবজর্পশনস মিডিয়েন্স আর ডিফারেন্ট বাই ডিফিউশনস বাই সিম্পল দিস থিং ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমস দ্যার মে বি এ এনজাইম সিস্টেমস। তো অ্যাবজর্পশনের সিস্টেমসগুলো আছে, তাহলে দ্যাট মাস্ট গেট অ্যাবজর্বস অ্যান্ড গোয়িং টু দ্য blood, তাই না? The blood then circulates to the all of the body and produce actually the different toxic effects in the different organs. Organ specific toxic effects আছে। তো ন্যাচারালি তারপরে কি হবে, once it goes to the systems, আবারও বলছি এবারে বডি অ্যাকশন করবে, they try to metabolize it. They all are poisonous, even the food becomes poisonous because the route of administration, তাহলে food metabolized, তাই না, নাকি digested then metabolized, so naturally that will produce no harmful effects, toxic effect, so সেখানে এইরকম এসেছে metabolized, তো ন্যাচারালি সেখানে আছে যে metabolization is all toxic effects that will partially deactivated or simply metabolized. Then another thing is ট্রান্সফরমেশন টু মোট, ওটা খুব আমি জায়গাটা যে কোনো কারণে চলে এসছে যে ট্রান্সফরমেশন ইয়ার সামটাইমস হুইচ ইজ নট অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ, তোমরা বোধহয় জানো বোধ হয় প্রো এনজাইমস কিছু কিছু আছে না, হুইচ আর অ্যাকচুয়ালি নট অ্যাক্টিভস, এগেন ইটস অ্যাক্টিভেটেড আফটার মেটাবলিজমস দ্যাট বিকামস অ্যাক্টিভেটেড, এরকমভাবে ডিফারেন্ট টক্সিক সাবস্টেন্স, নর্মালি ইট ইজ নট টক্সিক হোয়েন ইট ইজ ইনজেস্টেড, বাট আফটার মেটাবলাইজেশন, ওকে বলেছেন পটাশিয়াম সায়ানাইড, I want to say, after metabolization that become toxic. Potassium cyanide itself is not get absorbed. So it reacts with the Cl, HCl, that is the produce the main things, the hydrochloric acid reacts, they produce the toxic effect. So naturally এখানে যেরকম যে জায়গাটা আছে কিছু কিছু আছে এই জিনিসগুলো they are not actually poisonous, otherwise actually when after metabolization they become, অতটা দূরে যাচ্ছি না। So next things that is very very important, it is for the treatment, it is very important, আমি খুব তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট পোর্শনটাতে চলে আসবো। এলিমিনেশনস, তাহলে কি হচ্ছে, প্রথম কথা হচ্ছে মেটাবলাইজেশন, ডাইরেক্ট নিউট্রালাইজেশন, দেন মেটাবলাইজেশন, কারণ মনে রাখবে এই জিনিসগুলো, কারণ অ্যান্টিডোট যখন আসবো অ্যান্টিডোটে এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হবে। তাহলে ডাইরেক্ট নিউট্রালাইজেশন একদম অ্যাসিড অ্যালকালি অ্যাসিড রিয়াকশানসে, ডাইরেক্ট দিচ্ছে না অক্সিডেশনস রিডাকশনস, এগুলো তো ডাইরেক্ট নিউট্রালাইজেশনস। আর তারপরে কি হবে, the metabolizations, detoxifications by particularly the main organ is liver, naturally detoxification, তারপর eliminations। এবার eliminations কি কিভাবে হবে, একদম কমন নলেজ বাবা, কি কিভাবে হবে elimination, how any drugs or any poisons gets eliminated from the body, কি কি হয়, তিনটে রুট, so এগুলো very very common knowledge। তো naturally it's excreted, one the excretions, আবারও বলছি কিডনি is the very important elimination organs, তাই তো নাকি, liver is a detoxification, kidney eliminations, তো এনেছে through urine, through stools, and another is important things, all volatiles through the lungs or through the breathing, তাই তো, and another is also sweat, milk, every through all routes of the secretions actually it can be eliminated, but very important elimination route is urine, stools and breathing, তাই না, রেসপিরেশনস, কারণ লট অফ ভোলাটাইল সাবস্টেন্স বাট অ্যালকোহলস ইটস র্যাপিডলি এলিমিনেটেড থ্রু দ্য ব্রিদিং। তাহলে এই জিনিসগুলো এলিমিনেটেড, তাহলে এইগুলো মনে রাখতে হবে, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখনই অ্যাকচুয়ালি ফ্রম আওয়ার সাইড ইট ইজ দ্য থিং ডিটেকশনস অফ দ্য পয়জনস, তাহলে অল দিস থিংস, যার জন্য তোমাকে একটু পরেই বলবো যে কেন হয় কিডনি, এই বইটা পড়েছো কি সব, আমি অলরেডি আর সময় পাবে না কিন্তু পড়া শুরু করো, নাহলে কিন্তু এগুলো ফলোও করতে পারবে না। If you do not read it, you cannot follow it. একটু পড়ে নিলে এগুলো ফলো করতে সুবিধা হবে, কারণ এভরিথিং ইজ গিভেন দেয়ার ইন দ্য বুক। তো এলিমিনেশন থ্রু দ্য ডিফারেন্ট রুটস, আমি এই জায়গাটা একটু পরেই আসছি। তো এবারে পয়জনের অ্যাকশনস হবে, এটা আমি খুব বেশি যেমন লোকাল এফেক্ট। লোকাল এফেক্ট কি হয়, পার্টিকুলারলি আফটার, আবার বলছি আফটার ইনজেকশনস অর অন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য বডি, ব্রট ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য বডি কজ ইল হেলথ অর দিস থিং, সেই যে এলিমিনেশনস নিতে হয়, তাহলে কি হবে, সেটা লোকাল এফেক্ট উইদাউট গোয়িং টু দ্য সিস্টেম, মানে এখানে যদি আমি ব্লাড টেস্ট করি আমি কিছু পাবো না, বাট স্টিল দ্যাট ক্যান প্রডিউস দ্য টক্সিক এফেক্ট। সাপোজ অ্যাসিড অর ইভেন অর্গান অফ ফসফেটস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য বডি, আমি বলছি যে হয়েছে, তো ফেনলস, কার্বলিক অ্যাসিড, কেউ কার্বলিক অ্যাসিডের কোনো অ্যাকশনস দেখেছিস কখনো কেউ, খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস খুব জানে, কার্বলিক অ্যাসিড ইজ করোসিভ, দেখেছিস কখনো, দেখেছিস গায়ে টায়ে লাগিয়ে দেখেছিস, সব তো ফিনাইল তো যে কি হয়, এটাকে কি বলে, ফিনাইল যখন ফ্লোরে দেয় দুটো জিনিস হয়, হ্যাঁ একটা কথা বলে ডিসইনফেক্টেন্টস কথাটা আছে তো নাকি,
হ্যাঁ, ডিসইনফেক্টেন্টস এজেন্ট, দ্যাট মিনস ইট ইজ ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টস, অল দিস থিংস। কিন্তু ফিনাইলটা যে বডির কন্ট্যাক্ট আছে কি হয় রে, দেখেছিস কখনো? হ্যাভ এনিবডি এভার এক্সপিরিয়েন্স? গায়ে লেগেছে কখনো? ইটস করোসিভ। কারণ এক খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা বলি, এখন নেই এটা, আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে আমরা করতাম যে ইমার্জেন্সি ডিউটি জানছেন ফ্রম দ্য সেকেন্ড ইয়ার, ওই অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড দ্য গিভিং ডিউটি ইন দ্য ইমার্জেন্সি, লট অফ পেশেন্টস অ্যাকচুয়ালি কামস, ডগ বাইট কেস পার্টিকুলার, তখন ছিল এগুলো শুনেছি। ডগ বাইট কেসেস ফার্স্ট থিং নিউট্রালাইজেশন করতে কি ওই জিনিসটা কার্বলিক অ্যাসিড কটারাইজেশন। কার্বলিক অ্যাসিড কটারাইজেশন, দ্যাট মিনস গিভিং দ্য কন্ট্যাক্ট কার্বলিক অ্যাসিড, ওই কার্বলিক অ্যাসিড বলতে ফিনল দিয়ে ওই জায়গাটাতে হালকা করে লাগিয়ে দিতে হতো, জাস্ট দ্য সাইট অফ দ্য ডগ বাইট। তখন এটা করতাম, দ্যাট ওয়াজ দ্য কনসেপ্ট দেন। তো এইবারে হয়েছে কি, তখন অ্যাকচুয়ালি আরেক খুব এনার্জেটিক স্টুডেন্ট ছিল, সে আবার কটারাইজ করতে গিয়ে he applied the phenol not to the spot, particularly site, the all the limbs. Naturally, just after 2 hours, 3 hours, that patient came back to the emergency, showing these things that what happened to my leg. পুরো জায়গাটা সাদা হয়ে গেছে একদম, দেখবে জিনিসটা আছে, আমি তো দেখাবো, পুরো হোয়াইট সিস করোসিভ, ভেরি ভেরি করোসিভ থিংস, ডাইরেক্ট এফেক্ট। কিন্তু খুব ডাইলুট যদি না করো, আদারওয়াইজ কার্বলিক অ্যাসিড ইজ আদারওয়াইজ করোসিভ। তার জন্য পরে টক্সিক এফেক্টটা বলবো পরের দিকে। তো কার্বলিক অ্যাসিড পয়জনিং ইজ ভেরি কমন অলসো। তো এই জায়গাটা হয়, তো ন্যাচারালি সেটা লোকাল এফেক্ট, এবং দ্যাট ক্যান কজ ডেথ বিকজ অফ দি সিম্পলি সিস্টেম। লোকাল এফেক্ট মিনস ওই জায়গাটা স্কিন করোশন হয়ে যাবে, ন্যাচারালি দ্য স্লাপ আপ হয়ে যাবে, ন্যাচারালি দ্যার উইল বি ইরিটেশন, দ্যাট মে প্রডিউসিং দ্য হাই যদি হয়, দ্যাট মে কজ দ্য নিউরোজেনিক শক, তাই না? ইভেন দ্যাট থিংস এবার বলেছি, সাম ইঞ্জেকশনস গিভেন অলওয়েজ আইভি নট আইএম, because in IM injection that may produce severe irritations and there is a severe toxic effect, that means neurogenic shock also even that may cause. এটা আছে তার মধ্যে অ্যামাইনোফ্যালিন একটা নাম শুনে থাকবে, অ্যামাইনোফ্যালিন অলসো দিস থিং অলওয়েজ গিভেন আইভি, নেভার গিভেন দ্য IM। ভুল করে যদি দিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু মুশকিল আছে। তো এই জিনিসগুলো আছে, তো এখানেও ঠিক তাই, তার লোকাল এফেক্টে হতে পারে, আমি পরে আসবো। আর একটা সিস্টেমিক এফেক্ট আফটার গোয়িং টু দ্য সিস্টেমস। এবারে সিস্টেমস মানে ব্লাডে চলে গেল, ব্লাডে গিয়ে এবার অল অর্গানসে চলে আছে, সাম আর নেফ্রোটক্সিক্স, সাম আর হেপাটোটক্সিক্স, সাম আর different organs, different toxic, the some poisons has specific roles on the different organs or different systems. So that is the systemic effects. That is, so some poisons have got both local effect and systemic effect. মোটামুটি গ্রস এটা মনে রেখো, এইভাবেই কিন্তু পয়জনস করে। দ্যাট ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট আমি তোমাদের একটু দিয়ে দিলাম। আবারও সেই একটু জায়গায় বলে নিই, আবারও সেই ফার্মাকোলজি, আমি আবারও বলছি ড্রাগস আর পয়জনস কোনো এ নেই তো, একটু জাস্ট রিক্যাপিচুলেট করে নিই, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার ড্রাগস তোমরা বোধহয় জানো, এতদিনে তো হয়েই গেছে নিশ্চয়ই। দ্য ড্রাগস অ্যাভেলেবল ইন দ্য লিকুইড ফর্ম, ট্যাবলেট ফর্ম, ইনজেক্টেবল ফর্মস, তাই তো নাকি? বাট স্টিল অনেক অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে, আমি একটু বেশি চলে যাই এদিক ওদিক, অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে যে জিনিসগুলো যখন হয়, আমি খুব বেশি ডিবেটে যেতে চাই না কন্ট্রোভার্সিতে। তা হুইচ ড্রাগ শুড আই পারচেস, সেখানে অনেকগুলো আছে। একটা ফার্মাসি মানে এটা কী বলে, মেডিসিন শপে গিয়ে সকল্ড ব্র্যান্ডেড মেডিসিন, তাই তো? ডাক্তারদের এখন তো অনেক এটা আছে, ডাক্তাররা খালি দামি দামি ওষুধ লেখে, ব্র্যান্ডেড ওষুধ লেখে। আর একটা আছে জিনিসটা হচ্ছে ডিসকাউন্টেড মেডিসিনস, ইভেন দ্য 75% ডিসকাউন্ট দে অফার। হাউ ডেঞ্জারাস ইট ইজ, আই ডু নট নো দিস থিংস। আরে কোনো জিনিস ফ্রিতে পাওয়া যায়, কোনো জিনিস হাই ডিসকাউন্টে পাওয়া যায়, দুটো জিনিস কখনো এক হতে পারে? হতে পারে। দ্যাট মেবি সামবডি ইজ মেকিং প্রফিটস। সেম ট্যাবলেট, সেম মেডিসিন, দে সেম থিং, ইয়েস 500 milligram paracetamol, ইটস ওকে, দ্যাট ট্যাবলেট কন্টেন্টস 500 milligrams, and that is also the tablets, but the produce different effects. Fact দিস থিং তোমরা জেনেও থাকবে, একটা ট্যাবলেট দিলে হচ্ছে এটা কাজ, শুধু জ্বর কমানো, আর কিছুই নয়, হচ্ছে না। একটা দিল, দুটো দিল, কিছু হচ্ছে না, আর একটা ট্যাবলেট দিলে কাজ। আমি ব্র্যান্ডগুলো বলছি না, ন্যাচারালি। তো এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি, কেন দেবে না? এই যে গভর্নমেন্টের শপ আছে, তারা হাই ডিসকাউন্টেড প্রাইস আছে, কেন দেবে না? সেগুলো নিয়ে অথরিটিও প্রেস দেয়, ন্যাচারালি হাই ডিসকাউন্টেড মেডিসিনস মানে এই জিনিসটা আছে। তো সেখানে আছে এই ট্যাবলেট ফর্মস, একটা জিনিসের কি আছে, একটা মেডিসিনের এফেক্ট করবে। তোমরা শুনেছো ডিসপার্সেবল ট্যাবলেট, ডিসপার্সেবল ফর্মসের? তার মধ্যে খুব আগে ছিল, খুবই আছে, ফার্স্ট যেটা আসে অ্যাসপিরিন, ডিসপার্সেবল ফর্ম, ট্যাবলেট ছিল, তার ডিসপার্সেবল, জলে ফেলে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলে যায়। কেন এগুলো হলো? দ্যাট মিনস ফর্মটা,
তাহলে অ্যাবজর্পশনটা ইট ডিপেন্ডস আপন দিস নট দিস থিংস, অ্যামাউন্ট, ফর্মস, তাই তো নাকি, অ্যান্ড অলসো দ্য মিডিয়াম। So many drugs not absorbed from the stomach, so many drugs not absorbed from the intestines. The notable example, এটা ভালো করে মনে রাখ, সবাই মনে রাখ, যারা এই কথায় কথায় অ্যান্টাসিড লিখিস বা সবাই আজকালকার দিনে পিপিআই, প্যান্টোপ্রাজল, সেক্রোনাজল, actually iron will not get absorbed without acid. ভুগবেই, অ্যানিমিয়াতে ভুগবেই। Once you reduce the acid from the stomachs, আর আয়রন অ্যাবজর্পশন ওই ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিওডিনাম, অ্যাসিডিক মিডিয়াম ছাড়া আয়রন অ্যাবজর্পশন হবে না। তুমি টন টন আয়রন দিয়ে দাও না কেন, সে কখনোই অ্যাবজর্পশন দ্যাট উইল বি এলিমিনেটেড অ্যান্ড প্রডিউস আদার সাইড এফেক্টস, তাই না? আয়রন তখনই অ্যাবজর্পশন হবে যখন তার ডেফিসিয়েন্সি থাকে, এবং অ্যাবজর্পশনের একটাই মিডিয়াম, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাসিডিক মিডিয়ামস ফ্রম দ্য, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিওডিনাম ইজ দ্য বেস্ট অ্যাসিডিক মিডিয়াম। তারপরে ডিওডিনামের পরে ইন্টেস্টিনে গেলে আয়রন ইন্টেস্টিন থেকে অ্যাবজর্পশন হয় না। সো কল্ড রাবিশ ক্লেম ইজ দেয়ার, দ্য স্লো অ্যাক্টিং, লং অ্যাক্টিং, অল দিস থিং হয় না রে বাবা, হবে না। সুতরাং সেই জিনিসগুলো হচ্ছে সো মেনি মেডিসিন, সো মেনি পয়জনস অলসো, অল দিস থিং, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো কিন্তু মনে রাখবে যে র্যাশনাল অ্যাপ্রোচ। আমি কথায় কথায় অ্যান্টাসিড দিয়ে দিচ্ছি, কথায় কথায় দিয়ে দিচ্ছি, নাইদার দ্য ক্যালসিয়াম নট দ্য আয়রন উইল, দে উইল সাফার ফ্রম দিস দ্য অস্টিওপোরোসিস অ্যান্ড অলসো অ্যানিমিয়া। ইটস এভিডেন্ট, particularly the women, girls and other things, they must remember these things because they used to suffer from the anemia because of the naturally the biological reasons, so that the blood loss is everything important. So naturally আয়রনটাকে তো অ্যাবজর্পশন হতে হবে ফ্রম দ্য ফুড। আমরা খাচ্ছি, we are green leafy vegetables, so called these things, pulses, meats, eggs খাচ্ছি আমরা, কিন্তু অ্যাবজর্পশনটাই হচ্ছে না। তার কারণ আমাদের অ্যাসিড, বাঙালি তো আবার অ্যাসিডের রোগ তো একটু বেশি, তো অ্যাসিড খাচ্ছি, ব্যাস হয়ে গেল। সেই জন্যই একটা জিনিস হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ দিস থিংস, মিডিয়াম। একটা জিনিস প্রথম কথা হচ্ছে কোয়ান্টিটি, যত বেশি দেবে তত বেশি, কথার কথায় আছে। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখনই হবে বাই ডিফিউশন যদি হয়, তো কোথা থেকে হাইয়েস্ট গ্রেডিয়েন্ট টু লোয়েস্ট গ্রেডিয়েন্ট, মানে উপর দিকে নিচের দিকে যাবে, তাই না? তাহলে অ্যামাউন্ট যদি বেশি হয়, কাইনেটিক্স যদি করো, অ্যামাউন্ট বেশি হলে অ্যাবজর্পশন উইল বি ফাস্টার। তাহলে ডোজটা বাড়ালে অ্যাবজর্পশন বেশি হবে, ডোজটা কমালে অ্যাবজর্পশনটা কম হবে। তো কোয়ান্টিটি ইজ অলসো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এটাও ঠিক। দেন আমি বলছি যে ডোজেস, আমি ফর্মস, তাহলে এটা ডোজেসের, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্য অ্যাবজর্পশন। আর একটা কথা হচ্ছে যে জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে দ্য লিকুইড সলিড, এই জায়গাটাই বলছি, ওই যে ব্র্যান্ড চেঞ্জ করবে না, পার্টিকুলারলি হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট, হাইপারটেনশন, অ্যান্টি হাইপারটেনশন, যে বলছে না যে ব্র্যান্ডটা চেঞ্জ করবে না। অনেক দোকানে গিয়ে বলে এটা নিন সাবস্টিটিউট, ওখানে গিয়ে বলুন এই নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছে। তো কারণে কি হয়, ডিফারেন্ট ট্যাবলেটস ডিজলভস ইন ডিফারেন্ট টাইমস, এগুলো করে ট্যাবলেটটা কিভাবে বানাচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করে। ইট নট ইজিলি ডিসপার্সেবল ইন দ্য স্টমাকে গিয়ে, ওটা তো ডিসপার্স হতে হবে, তারপরে তো অ্যাবজর্পশন হবে। এই সলিড ট্যাবলেট আমরা তো অনেকক্ষণ দেখেছি, ইভেন আফটার 8 hours অফ দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি, বিকজ পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন দেয়ার আর ইনট্যাক্ট ট্যাবলেটস ইন দ্য স্টমাকস। ওই রকমই বানানো, ওই রকমই বানানো, ডিসকাউন্টেড মেডিসিন, 75% ডিসকাউন্টেড মেডিসিন, সে এইরকমই বানানো, পুরো সলিড হয়েই থেকে গেল, তাই সে আর কখনোই ডিসপার্সেবল হয় না, ডিসইন্টিগ্রেট করে না ইন দিস থিং। তো ন্যাচারালি সেই ফর্মস, কিন্তু লিকুইড ফাস্টার অ্যাবজর্পশন, গ্যাস মোর ফাস্টার। তাহলে গ্যাস, লিকুইড, সলিড, তাহলে অ্যাবজর্পশন গ্রেডেশন হবে। তাহলে সে যদি পয়জনসটাকে এইভাবেই যদি খাও, একটা কথা বলেছিলাম না যে আমি যদি করি, তোমাদের কমন কোয়েশ্চেন্সই করি, ওই যে মনে হচ্ছে রতি করে একটা পয়জনস আমি 6টা খেয়ে নিই, ধরো ধেতুরা সিডস আমি খেয়ে নিলাম, 20টা সিডস আমি খেয়ে নিলাম, 100 সিডস আমি খেয়ে নিলাম জল দিয়ে, 1 গ্লাস জল দিয়ে, শুড আই ডাই, শুড আই দিস? আমি, এটা খুব ভেরি কমন কোয়েশ্চেন, তোমরাও শুনে রাখো। আরে বাবা, যাই খাই না কেন, দ্যাট মাস্ট গো টু দ্য সিস্টেম। সিস্টেম মানে যেতে হলে তাকে অ্যাবজর্পশন হতে হবে। তাহলে ইনট্যাক্ট ট্যাবলেট ইকুয়াল সিডস উইল নট গেট অ্যাবজর্বড, তাই না? ইট উইল বি এলিমিনেটেড। তো সেই জন্য কিছুই হবে না, নাথিং উইল হ্যাপেন। অন্য জায়গায়, সেখানেও এরকম জায়গায় যদি কতগুলো হয়ে থাকে, কিন্তু গ্যাস যদি হয়ে থাকে, গ্যাসিয়াস হলে লাংস থেকে ম্যাক্সিমাম র্যাপিড অ্যাবজর্পশন হয় কিন্তু থ্রু দ্য ব্রিদিংস, তাই না? যেগুলোতে হয় অ্যালকোহল যেসব জিনিসগুলো আছে, ব্রিদিংস, অ্যানাস্থেটিক এজেন্টস, অল দিস থিংস, দ্য ব্রিদিং দ্য অ্যাবজর্পশন ভেরি ফাস্টার, র্যাপিড অ্যাবজর্পশন অলমোস্ট ইনজেক্টেবল লেভেলস, তাই না? দ্য আইভি ইনজেকশনস অ্যান্ড দ্য ইনহেলেশন রুট, দ্য অ্যাবজর্পশন ইজ ফাস্টার। তারপরে কি হবে, লিকুইড, ওই জন্য সাংশন লিকুইড ফর্মুলেশনসে অনেক অ্যাবজর্পশন অনেক ফাস্টার্স হবে। দেন সলিডসের, কারণ সলিডটা থেকে লিকুইডে আসতে হবে, মিডিয়ামে আসতে হবে, তখন অ্যাবজর্পশন। এটা বেসিক ফরমেশনস। তাহলে রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি তোমাদের বলেছিলাম, রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস দ্য পয়জনিং এফেক্টস উইল বি ডিফারেন্ট অ্যাজ পার দ্য রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস। একটা
ইনহেলেশনে গেলে কি হবে, ইনজেকশনে গেলে কি হবে, সেই একই 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 the same matters in the different route of administration. The effects will be faster and effects will be different. আমি সত্যরা বলতে হয়েছিল, তার মধ্যে ভেরি নোটেবল এক্সাম্পল, আবার সব ভুলে যেও না এগুলো। নোটেবল এক্সাম্পল ম্যাগসাল্ভ, শুনেছিস ম্যাগসাল্ভটা? ম্যাগসাল্ভ খুব 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 ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন, স্টিল বিং ইউজড। This is the medicines used in the different route, per rectal, IV and oral. তিনটে রুটে তিনটে অ্যাকশন। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ স্টিল ইন দিস এক্লাম্পসিয়া পেশেন্ট, এখনো কিন্তু দেওয়া হয় এক্লাম্পসিয়া পেশেন্ট। এই ম্যাগনেসিয়াম সালফেট একদম একদম পরিষ্কার, এটা ভালো করে আবারও পড়ে নেবে। তিনটে রুটে তিনটে অ্যাকশন। পার রেক্টাল একটা রকমের, ওরাল ইটস পারগেটিভ, পার রেক্টাল আর আইভি রয়েছে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সেরিব্রাল এডেমা, ইট উইল reduces the cerebral edema. তো অর্থাৎ তিনটে রুটে ডিফারেন্ট অ্যাকশনস নিমান্তি। তো সেই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। তো তারপরে আছে, জানোই তো নিশ্চয়ই, এজ, সেক্স, রেস, অল দিস থিংস, এগুলো তোমরা পড়ে নেবো। সব ড্রাগসে যা আছে কাইনেটিক্সের এই একই জিনিসটা হবে। বাকিগুলো কোনো ব্যাপার নয়। ফার্মিনেটিং মানে ভেরি র্যাপিড অ্যাকশনস, অ্যাকিউট, একটু র্যাপিড, আর সাব অ্যাকিউট, ক্রনিক, এগুলো কিছু না, ডিফারেন্ট ফর্মসে কতগুলো প্রয়োজনস আছে সেরকমই। এই জায়গাটা থেকে আমি আসতে চাইছি। এবারে কিন্তু মনে রাখে এখানে কিন্তু সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন্স আছে। আবারও বলছি, বইটা পড়বে। কি লিখেছি? জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট। আমি কিন্তু ম্যানেজমেন্ট পড়াচ্ছি না, তুমি হাউ ইউ ম্যানেজ দ্য পেশেন্ট, বাট মেন থিংস ইজ এ মেডিকেল লিগাল অ্যাসপেক্টস। প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু কোয়েশ্চেন্স হবে। কি আছে? ফার্স্ট হচ্ছে যে জাস্ট জেনারেল প্রিন্সিপালস, এনি পয়জনস যদি খেয়ে নেয়, আমাদের পারপাসটা কি হচ্ছে তোমাদের বললাম কি কি। এটা যাবে, লোকাল এফেক্ট যদি না হয়ে থাকে, সিস্টেমে গেলে ইট গোজ ইনটু দ্য সিস্টেমস, দেন ইট উইল বি particularly this thing, after effect this thing it has to be eliminated, detoxification, elimination. তাহলে এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখতে হবে ট্রিটমেন্টের সময়। দেখো ফার্স্ট আমাদের কি হবে, সব সময় হেলথ সেন্টারে এগুলো যারা, আমি জানি না তোমরা এখন একটু খুব বেশি দেরি নেই, এ তো চলে আসবে। যদি হেলথ সেন্টার যাও, হেলথ সেন্টার ইজ দ্য প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, তার মানে সেখানে তুমি আর পেশেন্ট ছাড়া আর মাঝখানে বেশি কেউ নেই। A lot of systems, lot of stages are there, layers are there, but the health center direct, doctor and patient, সেখানে তোমাকে একদম ইমিডিয়েটলি পেশেন্টটা ম্যানেজ করতে হবে। তাহলে কি হবে, একটা পয়জনিং পেশেন্ট, র্যাম্পেন্ট পয়জনিং পেশেন্ট। কি পেশেন্টগুলো বেশি আছে পয়জনিং পেশেন্ট? পার্টিকুলারলি এই যে প্ল্যান্ট পয়জনস যেগুলো আছে, আমি বলছি যে সিড টিড, পাতা টাতা, এইসব ব্যাপার যেগুলো, যেসব পয়জনসগুলো এগুলো খেয়ে আসে। আর এগুলো হচ্ছে এগ্রিকালচারাল পয়জনস। আমি তোমাদের হয়তো পরে পড়াবো এগ্রিকালচারে। এগ্রিকালচারে কি আছে? দ্য পেস্টিসাইডস, ইনসেকটিসাইডস, রোডেন্টিসাইডস, এই জিনিসগুলো, এগুলো বিষয় অ্যাভেলেবল, তাই তো নাকি? চারিদিকে সব জায়গায় চাষের অ্যাভেলেবল, এইগুলো খুব খুব কমন। কি করবে, হাউ ইউ ম্যানেজ? ফার্স্ট থিং, তোমাকে হিস্ট্রিটা দিল, হিস্ট্রিটা পাবে তুমি, হিস্ট্রিটা দিল, তো হিস্ট্রি দিল তোমাকে, ইউ মাস্ট ইমিডিয়েটলি স্টার্ট ম্যানেজমেন্ট। হবে, তুমি পুলিশ কেস করো আর নাই করো, কিছু লিখবে, টেক দ্য নোটস বা সাম আদার পার্সন, বাট ইমিডিয়েটলি ইউ মাস্ট ম্যানেজ দ্য পেশেন্টস প্রপারলি, অ্যাক্টিভলি। কি করবে? ফার্স্ট স্টেপটা কি? সে তো খেয়ে এসছে, ইউ ডু নট নো, যদি ফ্রম দ্য হিস্ট্রি 1 hour back, 2 hours back, 3 hours, that is very important. The time of the ingestions of the poisons, very important, because what antidote you choose, that depends upon the, আবারও বলছি, একটু মনে করো, আমি এখানে বলছি কিন্তু তোমাদের ফার্মাকোলজিতে একটু বলে, পার্টিকুলার অর্গান ফসফেসি বলেছি, যাও 1 ঘন্টার মধ্যে দিলে কি অ্যান্টিডোট দেবে, 6 ঘন্টা পরে দিলে কি অ্যান্টিডোট দেবে, তারপরে দিলে কি অ্যান্টিডোট দেবে, দ্যাট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। দ্য চয়েস অফ দ্য অ্যান্টিডোটস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এখানে কি আছে, রিমুভেল অফ দ্য পয়জনস, আনঅ্যাবজর্বড পয়জনস। তা কথাটা কি, আমরা যেটুকু পয়জন খেয়েছে, অ্যাবজর্বস হয়ে গেছে, আর যেটা যায়নি, উই হ্যাভ টু রিমুভ দোজ পয়জনস ফর দ্যাট, টু প্রিভেন্ট ফার্দার অ্যাবজর্পশন। জানো, যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তো অ্যাবজর্পশন হবে, তো ন্যাচুরালি তার টক্সিক অ্যাকশনসটা তো বাড়তে থাকবে। তাহলে আমাদের প্রাইমারি এম, রিডিউস, প্রিভেন্ট দ্য ফার্দার অ্যাবজর্পশনস, তাই না? তাহলে কি হবে ফার্দার অ্যাবজর্পশন? সামটাইমস দিস বুক, সাম বুকস আর ডিকন্টামিনেশন। কি বলছে কে? ডিকন্টামিনেশন। সাপোজ ধরো কথা হচ্ছে কি, সাম পয়জনস অ্যাবজর্ব ফ্রম অল রুটস, তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট, তার মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগ্রিকালচারাল পয়জনস, এই যে সব ফলিডল টলিডল ইনসেকটিসাইডস, সব রুট দিয়ে অ্যাবজর্পশন হয়। দ্যাট মিনস স্কিন, ইনহেলেশনস, ইনজেকশন, সব রুট দিয়ে অ্যাবজর্পশন হয়। তাহলে ন্যাচারালি
যতটা খায়, পার্টিকুলারলি সুইসাইডাল, আমি অ্যাক্সিডেন্টাল বা কথা বলবো না, অকুপেশনাল ওই স্প্রে করতে করতে ইনহেলেশনে সে যাচ্ছে না, সুইসাইডাল, আমি ধরো সুইসাইডালি হচ্ছে, তো ন্যাচারালি কি যতটা না খায় তার থেকে বেশি গায়ে পড়ে যায়, খাচ্ছে খেয়েছে গায়ে পড়েছে। তো তখন যখন আসে হসপিটালে তখন দেখবি গোটা গায়ে লেগে আছে, সাদার গাতে লেগে আছে, জামা কাপড়ে লেগে আছে, মুখের ধার দিয়ে দিয়ে লেগে আছে, তো সেগুলো কিন্তু অ্যাক্টিভ, দ্যাট ইজ গেটিং অ্যাবজর্ব থ্রু দ্য স্কিন। তাহলে আমাদের ফার্স্ট কথা হচ্ছে যে ওটাকেও ধুয়ে পরিষ্কার আগে সাফ করতে হবে, দ্যাট ইজ কল দিস স্কিন ডিকন্টামিনেশন, কারণ ওগুলো তো অ্যাবজর্ব হচ্ছে। তো আমি বলছি তোমাদের শুধু এই তো দ্য ম্যানেজমেন্টটা কীরকম ভাবে, তাহলে ডিকন্টামিনেশন ধুয়ে মুছে দিলাম, চোখে যদি পড়ে জল দিয়ে পরিষ্কার ইয়ে করে দিলাম, দ্যাট ইজ ফার্স্ট থিং। দেন যেটা খেয়ে ফেলেছে ওটাকে বের করতে হবে, ইট ইজ নট দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাবজর্পশন, তাহলে ইট টেক্স টাইম। তাহলে অনেকগুলো আনইনজেস্টেড মানে কি বলে আনঅ্যাবজর্বড পয়জন থেকে যাচ্ছে, সেটাকে আমরা কিভাবে বের করব সেটাই ইম্পর্টেন্ট, সেটা নিয়ে একটা ডিসকাশন পরে বলছি। তাহলে এই জিনিসটা আছে যে রিমুভাল অফ দ্য আনঅ্যাবজর্বড পয়জন ফ্রম দ্য বডি, ফার্স্ট এটা থিংস আমি ওইটা নিয়ে একটু ডিটেলসে ডিসকাস করবো, কারণ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে নিউট্রালাইজেশন অফ দ্য এফেক্ট অফ দ্য পয়জনস বাই অ্যান্টিডোটস। তাহলে দুটো জিনিস বলেছিলাম, একটা নিউট্রালাইজেশন, ডাইরেক্ট নিউট্রালাইজেশন কেমিক্যাল অ্যাসিড অ্যালকালি, আর একটা হচ্ছে নিউট্রালাইজ দ্য এফেক্টস অফ দ্য পয়জন, খেয়ে ফেলেছে তো সিস্টেমে চলে গেছে, তো দ্যাটস গিভিং আ অ্যাকশন, সেই এফেক্টসটাকে আমি করতে হবে, আদারওয়াইজ এফেক্টস কজিং ডেথ, তাহলে এফেক্টসটাকে নিউট্রালাইজ করতে হবে, দ্যাট ইজ বাই দ্য ডিফারেন্ট ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশন, যেটা তোমরা জানো, আবার একটু পরে আমি বলবো। তারপর কি হচ্ছে যে এলিমিনেশন অফ দ্য অ্যাবজর্বড পয়জনস ফ্রম দ্য সিস্টেম। এবারে ন্যাচারালি আবার বলছি রুট অফ এলিমিনেশন, তোমাদের বলেছিলাম কি কি, সব রুটেই যায়, যে রুটে অ্যাবজর্পশন আছে, তাহলে উই ট্রাই টু hasten this eliminations. That means use purgatives, তাই না, the diuretics, so that the urine can be absorbed, and this thing faster absorption. All routes will hasten so that the already absorbed poisons before actually producing this একটু করে বেরিয়ে যায়, সেটা একটা ব্যাপার। তাহলে সবগুলো দেখো, আমাদের পারপাসটা কি, যে টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্টস। পয়জন এসে গেছে, ডিকন্টামিনেশন দিয়ে শুরু হলো, প্রথম কথা যেটুকু আছে ডিকন্টামিনেশনস, then the remove the further poisons not to so that the other absorption। তারপরে জিনিসটা আছে এবারে যেটুকু অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে সেগুলো হচ্ছে হেস্টেন দ্য এলিমিনেশনস, যে ইউরিন মিনস এতে সব জায়গাতে এলিমিনেশন হেস্টেন্স করো। তারপরে হচ্ছে যে এবারে যে এফেক্টটা আছে সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্টস, কারণ কতগুলো জায়গায় অ্যান্টিডোট পাওয়া যায় না, যার যা হচ্ছে, কারো কনভালশন হচ্ছে ম্যানেজ করো, কারো জিনিসটা এটা হচ্ছে ম্যানেজ করো, কারো হচ্ছে পালপিটেশনস হচ্ছে সেগুলো ম্যানেজ, দ্যাট ইজ সিমটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট। তারপর হচ্ছে যে লাস্ট কথাটা, এটা খুব বলছে রিহ্যাবিলিটেশনের কথাটা হচ্ছে যে কেন সে সুইসাইড করতে গেছিল পয়জন, সেটা যদিও আমাদের খুব একটা পার্ট নয়, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফরেন্সিক অ্যাঙ্গেল আছে। ডক্টরসরা একটা পেশেন্টকে দিয়ে এসছে, পার্টিকুলারলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন দেখতে যাবে খুব ইয়াং, যারা কমিট সুইসাইড, দ্যার জেনারেলি ইয়াং গার্লস অর ইয়াং দ্য বয়েজ, ইভেন দিস থিংস। সুতরাং তাদের কিন্তু ফার্দার যে ট্রমাটা হয় সেটা কিন্তু তাকে কিন্তু করতে হবে, কেন সুইসাইড করেছিল, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাইকোলজিক্যাল পার্ট। আমি সে লাস্ট বলছি, কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে ওপরের দিকটা একটু বেশি। তাহলে দেখি আমরা কি যায় আসি। তো আমরা প্রথমেই জানি বলছি যে আনঅ্যাবজর্ব পয়জন করার জন্য আগে বলেছিলাম, ওখানে লেখা ছিল না এমএসিস করে না, সবাই বলে না গোবর খাওয়ায়, এটা করে, তাই তো শুনেছো তোমরা, এগুলো খুব চালু কথা, মানে বমি করিয়ে দাও, যে ট্রাই টু দি ফার্স্ট থিং গলায় আঙুল দিয়ে জাস্ট সামথিং দ্যাট টেকিং দ্য ফেরিংস, তাই তো নাকি, গলায় আঙুল দিয়ে বা কোথাও স্টিক দিয়ে স্টার্ট করলে তাতে করে ভমিট, মানে যে কোনো হোক এলিমিনেট যেটুকু স্টমাক হবে, এমএসিস ইজ দ্য ফার্স্ট, তাই তো, ওটা করা যায়, কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে না, কোনো কিছু লাগে না, এলিমিনেশন করতে হবে এমএসিস করে। তাহলে এমআইসিস দিয়ে করতে হবে, কিন্তু এমএসিস তো সবসময় করতে হবে না, এই যে করা যায় সব জায়গাতে, কিন্তু করা যাবে না কোথায়, যে কোনো জায়গায়। তুমি বাড়িতে করছো, তুমি হসপিটালে যাওনি তখনও তোমাকে কিন্তু এই জিনিসটা তুমি করতেই পারো, যে গলায় তাকে কিছু এমন কিছু দেয়, যদি বলেছি আগে দিত স্যালাইন খুব বেশি, হাইপারটনিক স্যালাইন্স বা এটাগুলো নুন জল, খুব নুন জল, কিন্তু তাতে একটু ডেঞ্জার আছে, এখন সেটা করতে না বলা হয়, হয়তো যে জিনিস খায় না সেরকম জিনিস খেলেছিল, যাতে বমি করিয়ে দাও, তাই না, এটা যে ফার্স্ট স্টেপ, সব বাড়িতে সবাই সঙ্গে সঙ্গে করে ফার্স্ট থিং, কিন্তু কখন করা যাবে না, এই জায়গাগুলো শুধু বড় মেডিকো লিগাল সাইড। তো একটা জিনিস কি বলা হচ্ছে যে ইন করোসিভ, সেটা খুব ভালো করে দেখে নে বাবা, দেখে পয়েন্টসগুলো দেখে নে। তাহলে করা যাবে না কখন, করোসিভ অ্যাসিড পয়জনস, অ্যালকালি পয়জন, মানে আবার সেই ভমিটিং করতে গেলে তো টোটাল আবার সে এটা ট্র্যাক্ট হয়ে যাবে। এগুলোতে এমএসিস শুড নট বি ট্রাইড,
শুড নট বি ট্রাইড, কারণ দ্যাট উইল কজ ফার্দার ড্যামেজ, তাই না, সেগুলো করবে না। তারপর কি হয়েছে যে ইন ভোলাটাইল সাবস্টেন্সেস, এটা খুব বেশি দেখা যায় আমাদের, ভোলাটাইল সাবস্টেন্স হলে কেরোসিন খেয়ে ফেলে, কেরোসিন অয়েল। আবারও বলছি যে মজা দেখতেই পাবে যে এখন হয়তো তোমাদের নর্মাল কন্ডিশনে মনে হবে এগুলো কিছুই নয়, বাট ইন সাইকোলজিক্যাল ট্রমা এমন একটা জায়গায় যাবে সব কিছু সম্ভব। আর কেরোসিন খাওয়াটা তো খুব খুব কমন, কেরোসিনই খেলে, কারণ ইট ইজ নট এ এডিবলস থিংস, সব কিছুই খাবে যাতে করে দ্যাট উইল কজ হার্ম টু দ্য বডি, তাই না, কেরোসিন খেলো। এই সময় এমএসিসের কোনো রোল নেই, এমএসিস আর একটু রিস্ক ইন কেরোসিন ভোলাটাইল পয়জনিংয়ে যদি তুমি এমএসিস দাও, দ্যাট উইল কজ ফার্দার অ্যাসপিরেশনস নিউমোনিয়া, আবারও করবে যদি বিরাট বিরাট আরও বেশি ডেঞ্জার, করা যাবে না। ইন স্ট্রিকনিন পয়জনিং, এই ভালো করে নোট করে রাখ, এটা হয়তো আবার বইতে আছে, আবারও বলছি দেখে নেবে খুব। কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, আমি মেডিকেল লিগ্যাল সাইডটা বলছি কিন্তু। তো স্ট্রিকনিন পয়জনিং পড়বে, স্ট্রিকনিন মানে ওই যে বলে রেতিসিডস বলেছে না, আবার রেতিসিড, স্ট্রিকনিন, নাক্সফামিক অ্যাসিড, নাক্সফামিক মানে কুচিলা যেগুলো আছে একদম বাটন, কোট বাটন শেপের ভরসে দেখে রাখবে, আমি জানি না, আমি ছিল এখানে, আমি এখন দেখছি না ল্যাবে। স্ট্রিকনিন পয়জনিং, কনভালশনস হয়, কনভালশনস খিঁচুনি হয়, জাস্ট লাইক এ টিটেনাস, এবং তার জন্যই হচ্ছে যে ইট মিমিক্স টিটেনাস, স্ট্রিকনিন পয়জনিং, স্পাইনাল পয়জনিং, টিটেনাস। তখনই কিন্তু এমএসিস দেওয়া মানে দ্যাট উইল অ্যাগ্রাভেট দ্য থিং, দেওয়া যাবে না। তারপরে কি আছে, ইন ডিপ আনকনসিয়াস অ্যান্ড কোমাটোজ পেশেন্ট, তুমি বাড়িতেই তুমি দেখলে, একটু দেরিতে দেখলে, বাই দ্য টাইম পেশেন্ট কিন্তু আনকনসিয়াস হয়ে গেছে বা একদম কোমাটোজ হয়ে গেছে, রেসপন্ড করছে না, সেটা তোমাকে বুঝতে হবে পরে জিনিস যে আমি এটা বলছি যে হোম ট্রিটমেন্ট, কিন্তু একদম হোম, বাড়িতেই, কারণ প্রত্যেকেই পয়জনিং পেশেন্ট, যাদের রিলেটিভস যদি এফেক্ট হয়ে থাকে তাকে এটা সেভ দ্য লাইফ, তো এখানে করা যায়। কোমাটোজ পেশেন্ট, কারণ মেন প্রবলেম হচ্ছে অ্যাসপিরেশন, ওই যখন বমি করাতে যাবে, এমএসিস করতে যাবে, তখন ফার্দার কিন্তু অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, এবং দ্যাট মে কজ ডেথ, এবং যে সাডেন ডেথ, সেটা এই জন্যই এইসব জায়গায় করা যাবে না। যদি করাতে হয় অনেক প্রিকশনস নিতে হবে। ইন অ্যাডভান্স স্টেজ অফ প্রেগনেন্সি, পরে বলেছি বিকজ অ্যাবর্শন হয়ে যাবে, ইন অ্যাডভান্স স্টেজ অফ হার্ট অ্যান্ড লাং ডিজিজেস। তো এমএসিসের কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, এগুলো একটু পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমি যতটা পারি এক্সপ্লেন করলাম। ন্যাচুরালি বাকি র্যাশনালিটিটা ইমিডিয়েটলি তুমি বুঝতেই পারবে বাই দ্য টাইম প্রবাবলি ইউ হ্যাভ নলেজ। হয়ে গেল এমএসিস। আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এর প্রত্যেকটা স্টেপেই একটা করে কোয়েশ্চেন্স, প্রত্যেকটা স্টেপেই একটা করে কোয়েশ্চেন্স। গ্যাস্ট্রিক লাভাজ, তাই না, সবাই তো শুনেছো নাকি, লাভাজ, দ্যাট মিনস কেন এটা দেওয়া যায়, একে বলে গ্যাস্ট্রিক ডিকন্টামিনেশনস অর ফর রিমুভাল অফ দ্য আনঅ্যাবজর্বড পয়জনস ফ্রম দ্য স্টোম্যাক, তাই তো নাকি রে। তাহলে এই জিনিসটা কিভাবে করা হয়, প্রথম কথা কিভাবে করা হয়, রাইলস টিউব ইজ নট দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস ফর গ্যাস্ট্রিক লাভাজ। এটা তোমরা যারা অনেকেই এখন বলছে, রাইলস টিউব ইজ নেভার ইনস্ট্রুমেন্ট ফর দ্য গ্যাস্ট্রিক লাভাজ, it is for diagnostic or aspirations for the liquid, I think gastric রাইলস টিউব দিয়ে কখনো unabsorbed poisons maximum times with food or solids or particles that cannot be removed through the রাইলস টিউব, it is not a poison. Actually কি করা হয় দেখো, এখানে করা আছে স্টোমাক টিউব, ইউএলস টিউব, বোয়াজ টিউব, এতগুলো নাম আছে। সেটা কিরকম দেখতে, কেউ কি দেখোনি, আমাদের যে কোনো কারণে হোক, আমি জানি না কেন আমি পাইনি, আবারও চেষ্টা করছি পাওয়ার জন্যে। তো স্টোমাক টিউব ইজ ভেরি 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 কমন, এটা সব হেলথ সেন্টারেই থাকে এই জিনিসটা। এখন অনেক কথা বলা হচ্ছে যে না দেবে না, কনসেন্ট ছাড়া দেবে না, এই করে ছাড়া দেবে না, এইসব বোগাস কথা ছাড়ো, আগে টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্ট যেগুলো করতে হবে, তা রিমুভ দ্য পয়জনস, ইন্ট্রোডিউস দ্য গ্যাস্ট্রিক স্টোমাক টিউব। স্টোমাক টিউবটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, তার থেকে যদি কারো এন্ডোস্কোপি হয়ে থাকে, সেই এন্ডোস্কোপি টিউবে যখন করে তখনও খুব কষ্ট হয়। স্টোমাক টিউব ওই সময় দিলে কিন্তু দ্যাট ক্যান সেভ লাইফ। স্টোমাক টিউবটা কি জেনারেলি কত লেন্থ হয়, 1 মিটার অর 1.2 মিটার, একটু লম্বা আর একটু থিক। কত ডায়ামিটার কত হয়, 1 সেন্টিমিটার। তাহলে এইরকম মোটা একটা টিউব, 1.7 টিউবস, তার একটা দিকে থাকে একটা ফানেল, একটা দিকে, ছবিটা কি আছে আমার কাছে, আচ্ছা দেখেছি, বইতে বোধহয় দিয়েছি আমি, একটা ফানেল আছে, তো আরেকটা দিকে থাকে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্টোমাক টিউবের ভালো করে ডেসক্রিপশন ছিল, অ্যান্ড ওয়ান এন্ড হোয়াট ইজ ইন্ট্রোডিউসড ইনটু দ্য স্টোমাক দ্যাট হ্যাজ সেন্ট্রাল অ্যাপারচার্স অ্যান্ড ল্যাটারাল অ্যাপারচার্স, মাঝখানে একটা বেশ বড় অ্যাপারচার্স টিপে, আর দু সাইডে দুটো ল্যাটারাল অ্যাপারচার, এই দুটো কথা মনে রাখো। আবার বলছি প্রত্যেকটাতে কিন্তু কোশ্চেন,
তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাপারচার, ল্যাটারাল অ্যাপারচার, থিক টিউব অ্যান্ড 1 মার্ক অ্যাট 50 সেন্টিমিটার। ভালো করে নোট করে রাখ, কোথায়? ফ্রম দ্য টিপ 50 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে একটা মার্ক দেওয়া থাকে, 50 সেন্টিমিটার। ভেরি 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 ভাইটাল। এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে কেন, আমার পারপাসটা কি, স্টমাক টিউবটার পারপাসটা কি? টু গিভ গ্যাস্ট্রিক লাভেজ। দ্যাট মিনস introduce and withdraw this by the liver, withdraw all the things, all the gastric contents, তাই না? This by the suction method. কেন? যেটুকু আছে সবই নেওয়া হবে। তারপরে স্টেপটা বলছি। তাহলে দ্যাট ইজ দ্য বেসিক পারপাস। তাহলে এইবারে দেখো, তাহলে আমি কি বললাম, তিনটে কথা ভালো বলেছি। কি আছে? থিক টিউব, একটা দাগ আছে, দাগ থাকে 50 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য টিপ। দ্যাট ইজ দ্য থিং, 50 সেন্টিমিটার, মনে রাখবি 50 সেন্টিমিটার। আর কি থাকে? বলি যে সেন্ট্রাল অ্যাপারচার উইথ ল্যাটারাল অ্যাপারচার। দুটো কথাগুলো, এই তিনটে কথা মনে রাখ। আমি পড়ে পড়েছি, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, এটা মেডিকেলি গেলি ইম্পর্টেন্ট। এবারে কেন থাকে? তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 50 সেন্টিমিটার মার্কস। আমি সেন্ট্রাল অ্যাপারচার, ল্যাটারাল অ্যাপারচারের এই কথাগুলো পরে আসছি, যে যার জন্য রাইল টিউব ক্যানট বি ইউজড। সঙ্গে কেন 50 সেন্টিমিটার থাকে? 50 সেন্টিমিটার মার্কস থাকে, দেখো, ডিস্টেন্স ফ্রম আপার সেন্ট্রাল, এটা দেখ, ভেরি ভেরি ভাইটাল। এমসিকিউ টেমসিকিউ সবসময় থাকবে। কি লেখা আছে দেখ, ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য আপার সেন্ট্রাল ইনসিসার টুথ টু দ্য কার্ডিয়াক এন্ড অফ দ্য স্টমাক 45 সেন্টিমিটার। টুথ টু দ্য কার্ডিয়াক এন্ড অফ দ্য স্টমাক ইন অ্যাডাল্ট, অ্যাভারেজ হাইট অ্যাডাল্ট 45 সেন্টিমিটার। কেন বলছি 45 সেন্টিমিটার? দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওই যে বলে 50 সেন্টিমিটার, আমি তো জানি না, আমি তো ইমার্জেন্সি দিচ্ছি, আমি স্টমাক টিউব তো দিলাম, স্টমাক টিউব দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করেছি। হাউ মাচ স্টমাক টিউব টু বি ইন্ট্রোডিউস টু রিচ দ্য স্টমাক, তাই না? 50 সেন্টিমিটার মার্কস অব্দি। ওটা যখনই 50 সেন্টিমিটার মার্কটা দাঁতের কাছে চলে আসবে, মুখে দেখা যাবে, তখনই বুঝবে নাও দ্য টিপ ইজ ইন দ্য স্টমাক। কারণ কার্ডিয়াক এন্ডটা 45 সেন্টিমিটার আর ফার্দার 5 সেন্টিমিটার। ইট ইজ ভেরি ভেরি ভাইটাল ইনফরমেশন, এভরিবডি মাস্ট রিমেম্বার, ইট ইজ এ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন্স। তাহলে তুমি মোটামুটি বুঝে গেলে, আর তোমাকে টেস্ট করে দেখতে হবে না, সাকশন দিয়ে দেখতে হবে না whether it is all these things, মোটামুটি বুঝলে নাও দাও দ্য টিপ ইজ ইন দ্য স্টমাক, নাও ইউ স্টার্ট গ্যাস্ট্রিক লাভাজ। আমি পরের যে জায়গাগুলো যাচ্ছি আমি বলবো পরে। কন্ট্রাইন্ডিকেশন, এমএসসি বলেছিলাম কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, এখানেও আছে ইন্ডিকেশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন। ইন্ডিকেশনস মোটামুটি ইন পয়জনিং পেশেন্টস, রিসেন্টলি যে পয়জনিং পেশেন্ট, একদিন আগে পয়জন খেয়েছে, সেটাতে স্টমাক টিউব দেওয়া হয় না। তাহলে এটা ইন্ডিকেশন। কন্ট্রাইন্ডিকেশনস আমি একটু পরে বলছি, তার আগে এই কথাগুলো শুনে নাও খুব ভালো করে। তাহলে 50 সেন্টিমিটার এইখানে হলো, গেল। এইবারে দেওয়ার পরে আই উইল স্টার্ট গিভিং গ্যাস্ট্রিক লাভাজ। কি করে গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেবে? আবারও বলছি, একটা একটা প্রত্যেকটা জিনিস টেক দ্য নোটস, বইটা পড়বে ভালো করে, বুঝেছেন? অল দ্য ফ্লুইড, একটা ফ্লুইড দেব, সাক আউট করে নেব, ফ্লুইড দেব, সাক আউট করে নেব। হোয়াট ফ্লুইড ইজ অলওয়েজ ইউজ অ্যাজ এ ফার্স্ট গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড? কমন কোয়েশ্চেন্স, অ্যান্সার মাস্ট বি একদম ভেরি কমন, ভেরি মেডিকেল লিগালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড? আবারও বলছি, বাবা পড়বে, নাহলে কিন্তু এত আলতু ফালতু অ্যান্সার দিলে হবে না, এর ডেফিনিট অ্যান্সার চাই, কারণ ইট ইজ মেডিকেল লিগালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি দেবে? ইট ইজ ট্যাপ ওয়াটার, লিউকওয়ার্ম ট্যাপ ওয়াটার অর নর্মাল এতে ট্যাপ ওয়াটার, অলওয়েজ অলওয়েজ। তার মানে আমরা স্টার্ট করব 250 ml ট্যাপ ওয়াটার ইন্ট্রোডিউসড, দেন এগেন সাক আউট, introduced, suck out, but don't discard the lavage fluid. Don't discard the lavage fluid. Collect all the fluid, what taken out from the stomach, preserve it for এটা যদি না করে ডাক্তারদের কিন্তু ভীষণ বিপদ, ভীষণ বিপদ। That is a very important medical legal duty of any doctors in case of the poisoning patient. আবারও বলছি, বধূ হত্যা, ইয়াং গার্লস, রেপ পেশেন্টস, মানে পার্টিকুলারলি এইসব জায়গায় কিন্তু ফিমেল পেশেন্ট যদি হয়ে থাকে, নো এসকেপ রুট, বিকজ ইউ আর হেল্পিং দ্য অ্যাকিউজড টু এলিমিনেট। কারণ ফর দ্য ডিটেকশন কেমিক্যাল অ্যানালিসিস অফ দ্য পয়জন। তাহলে কি হলো? ফার্স্ট গ্যাস্ট্রিক লাভাজ অলওয়েজ লিকুয়ার্ম ট্যাপ ওয়াটার, প্লেন ওয়াটার। Then all is to be preserved. কেন? For
কেমিক্যাল অ্যানালিসিস ডিটেকশন যদি না করে থাকো বাবা গেছো, একদম গাড্ডায় কেউ বাঁচাতে পারবে না। ইট ইজ এ ভেরি ভেরি সিরিয়াস লিগ্যাল কেস। তাহলে এবারে তুমি হয়ে গেল নাও দি থিংস, তাহলে এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। তারপরে ফার্দার আমি পরপর বলে দিচ্ছি কিছুটা জিনিস। তো ন্যাচারালি কি হবে, নেক্সট স্টেপ কি করবো, যা খুশি দিতে পারে। নর্মালি কি দেওয়া যায়, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সলিউশনস, কন্ডিজ লোশনস 1 in 5000. Oh, vital information. 1 in 5000 means 1 gram in 5 liter, 1 gram in 5 liter water. বেশি না কিন্তু 1 in 5000। তো একটা পিঙ্ক কি কালার আছে, ভালোইসিস কালার্স, কতক্ষণ দেরি স্টমাক দেবো তারপর দেবো। তাহলে 5 লিটার জলে আমি 1 গ্রাম দিয়ে রেখেছি, গুলে রেখেছি, এবার আমি পরপর পরপর দিয়েছি কতক্ষণ দেবো, হাউ লং। আমি একটু ডিটেলস ডিসকাস করছি, কিন্তু দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ অলওয়েজ আস কোশ্চেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইফ সেভিং মেজার্স অ্যান্ড মেডিকেলিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। আমি দিতেই থাকবো বিকজ ওয়ান্স ইউ ইন্ট্রোডিউস পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট 250 ml দিলে আবার সাক আউট করে নিলে দেখবে ডিসকালার হয়ে গেছে, আবার দিলে আবার ডিসকালার হয়ে গেছে। এইরকম দিতে ওয়ান্স ইউ সি দ্যাট রিটার্নিং ফ্লুইড ইজ অফ সেম কালার, আর ডিসকালার হয়নি, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের অরিজিনাল কালারটা আছে, স্টপ। এই নয় যে সারাদিন ধরে দেবে, তাই না? তাহলে কতক্ষণ দেব, ভেরি ভেরি ভাইটাল ইনফরমেশন, কতক্ষণ দেব, টিল দ্য রিটার্নিং ফ্লুইড ইজ অফ সেম কালার, মানে আর ডিসকালার হয়নি, তার মানে পয়জন এলিমিনেট হয়ে গেছে। তারপরেও একটা কথা, এটা বলে নিয়ে আমি আপাতত এটা শেষ করবি, you still leave at least 100 ml of potassium permanganate in the stomach. আমি যখন দেখবো যে আপনি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এসছে, তার মানে অলরেডি নিউট্রালাইজ হয়ে গেছে, তারপরেও আরো 100 ml এর মতো 50 to 100 ml পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট স্টোমাকে রেখে দেবো। কেন বলো তো, ভালো করে শুনে নাও আবার। 2, there are many poisons, খুব ভাইটাল ইনফরমেশন সেগুলো, কারণ এমনি জায়গায় কিছু জিনিস আমি নাও পেতে পারি, একটু ভেতরে চলে গেছিলো, সেগুলো ইউটিলাইজড হয়নি, সো দ্যাট ক্যান ইউটিলাইজ, অ্যান্ড সাম রিসিক্রেটেড পয়জনস, মানে দের আর মেনি পয়জনস, the intrahepatic circulations that resecreted, এই জন্য বলছি সাম ইনজেকশনস, তার ইম্পর্টেন্ট ইজ মরফিন। আবার এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন্স, এক্সপ্লেইন। Even the poison is injected, but still the gastric lavage is given with the potassium permanganate solution. কেন? The morphine get re-excreted to the stomach, মানে গেছে ইনজেকশনে, কিন্তু আবার স্টমাকে পাবো, potassium permanganate will help and neutralize that resecreted poisons. এটা যে ভেরি ভেরি কমন কোয়েশ্চেন, সেটা যদি দাও, এটা ভেরি ভাইটাল ইনফরমেশন। এই রিসিক্রেটেড পয়জনস, আবারও বলছি, এই জায়গাগুলো এই টক্সিকোলজি পোর্শনসটাতে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল অ্যান্ড দ্য ফার্মাকোলজিক্যাল ইনফরমেশনসগুলো থাকতে হবে এবং ভালো করে নলেজটা নিতে হবে, নাহলে কিন্তু পারবে না। তাহলে বোঝা গেল সেই যে রিসেক্রেটেড পয়জনস। এবারই ব্যাস শেষ, আমি এবারে শেষ করব। তারপরে অ্যান্টিডোট দাও, যে চারকোলস, স্পেসিফিক অ্যান্টিডোটস, অ্যান্টিডোটস, কিন্তু ফার্স্ট 2 স্টেপস এরকমই, তারপর স্পেসিফিক অ্যান্টিডোটস তুমি দিবে, কারণ আর্টিফিশিয়ালি যা হয়, অর্গানোফসফেটস কি দেবে, এতে কি দেবে, স্পেসিফিক অ্যান্টিডোটস, ন্যাচারালি উই ক্যান গিভ দিস থিংস। কিন্তু গ্যাস্ট্রিক লাভাজ সবসময় দেওয়া যাবে না। তাহলে ইন্ডিকেশনস অ্যান্ড কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, তাহলে কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অলরেডি আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ বাবা দেখ, এটা টেক দ্য নোটস, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স। কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, 2 রকমের কন্ট্রাইন্ডিকেশনস আছে, একটা হচ্ছে রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, আর হচ্ছে অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। আগে আবারও বলছি, সাধারণত যেসব বই তোমরা আমি তোমাদের বলতেই তো পারি না যে তুমি এই বই পড়বে, বাট এনিওয়ে ইউ মাস্ট গেট ইনফরমেশন, বইগুলোতে এভাবে ভাগ করার নেই। রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, অ্যাবসলিউট মিনস দেওয়া যাবেই না, দেবই না, আর রিলেটিভ মিনস যাবে। উই গিভ গ্যাস্ট্রিক লাভাজ উইথ কশন অ্যান্ড কেয়ার। তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট দেখ, ভালো করে দেখ, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন মনে রাখ, নোট রাখ। এটা কেন আমি অ্যান্সার পাই না আমি জানি না, দিস ইজ ভেরি ভেরি সিম্পল থিংস। হ্যাঁ, এটার জন্য বিরাট কিছু পড়াশোনা করতে লাগে না, জাস্ট ইউ অ্যাটেন্টিভ, ইউ গেট দ্য অ্যান্সার্স। এটা কমন কোয়েশ্চেন,
কি করোসিভস, কি করোসিভ বলতে কি স্ট্রং মিনারেল অ্যাসিডস। এই কি হয়েছে কি, হ্যাঁ ওয়েল রেড না, ভেরি নলেজেবল, you read too much, you know too much. That's a miserable performance. Don't use this class as your chatting class. আবারও বলছি, আমি কিন্তু নোট করছি, কিন্তু আমি চিনতে পারি না, মনে রাখতে পারি না, সেটা ডিফারেন্ট থিং। কিন্তু this behavior is not actually pardonable. In the class, this behavior is not pardonable. তাহলে করোসিভস বলতে কি, নেম করোসিভস কি, অ্যাসিড নয়, স্ট্রং মিনারেল অ্যাসিড, কনসেন্ট্রেটেড অ্যাসিড। করোসিভটা কি, স্ট্রং অ্যাসিড, দ্যাট ইজ কনসেন্ট্রেটেড অ্যাসিড। অল অ্যাসিডস ইজ নট করোসিভ, তাই না? It's also treatment purpose. High dilute hydrochloric acid is used for the treatment purpose, all these things. তাহলে স্ট্রং করোসিভ অ্যাসিড এক্সাম্পল, এটা কেন অ্যান্সার দিতে পারবে না, যে ইটস এ কনসেন্ট্রেটেড অ্যাসিড। আবারও বলছি, ফরেন্সিকে অ্যান্সারটা কিন্তু একদম ডেফিনিট, কারণ ইটস এ লিগ্যাল কোয়েশ্চেন্স। লিগ্যাল কোয়েশ্চেন্স, একটু উল্টো পাল্টা আটভাট বলার জায়গা কিন্তু এখানে নেই। এক লাইন লেখো, দু লাইন লেখো, ঠিক লেখো, বাজে কথা না লিখে ঠিক লেখো। তাহলে আরেকটা যে করোসিভ অ্যাসিড, দ্যাট ইজ কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক, কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক, কনসেন্ট্রেটেড অল দিস, কনসেন্ট্রেটেড কথাটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক। আরে এখানে কখনোই গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ইন্ডিকেশন নেই, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন। এবার হচ্ছে রিলেটিভ, এরা বলছি গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেবো কি, অনেক বইতে এগুলো ডিফারেন্সিয়েট করা নেই, আমি বলছি এগুলো দিতে হবে। একটা আনকনসিয়াস পেশেন্ট এসছে উইথ দ্য পয়জনিং, আমি গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেবো না, খুব হাইড্রোজে খেয়ে নিয়েছি, খুব আসি, তো হাইড্রোজে ইয়েস গিভ, বাট উইথ কশন। নর্মালি দিলে আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে এরকম করে লেফট ল্যাটারাল পজিশনটা করে, এই যে লেফট ল্যাটারাল পজিশন করে রাখা, মাথার নিচের দিকে রাখা, পাটা উপরের দিকে রাখা, এই যে পজিশনসগুলো করা, এগুলো তো করতেই হবে। কিন্তু তখন কি করতে হবে, সেগুলো আরেকটু স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে, কারণ আবারও বলছি অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া ইজ ভেরি 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 কমন। তাহলে করতে হবে, তাহলে আমরা করবে এই যে রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, মানে আমি গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেবো কিন্তু উইথ প্রপার প্রিকশনস। তার মধ্যে কি কি আছে, একটা কথা হচ্ছে যে কনভালশনস, ওই যে বললাম স্টিকটিন পয়জনিং, সে পয়জনিং আমি দেবো না নাকি, নিশ্চয়ই দেবো। কনভালশনটাকে একটু কন্ট্রোল করে নিতে হবে, নাহলে কিন্তু যেই দেবো তখন কনভালশন, নাহলে কনভালশন অ্যাক্টিভ কনভালশন আমি দিতেও পারবো না, এতেও করতে পারবো না। সো কনভালশন হ্যাজ টু বি লিটল কন্ট্রোল। তারপরে যে ভোলাটাইল লিকুইড, আবার বলছি সেই জায়গায় তখনও কিন্তু গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেওয়া মানে কিন্তু আবার ফার্দার কিন্তু ড্যামেজ করবে, ওই জায়গাটা কিন্তু অ্যাসপিরেশন প্রচুর হয়ে যাবে। তারপর যে আনকনসাসনেস, আর একটু কেয়ারফুল হতে হবে, কারণ আবার ওই একই যেটুকু তুমি ইয়ে করতে যাবে, ন্যাচুরালি দ্যাট মে গো ইনটু দ্য লাংস অ্যান্ড কজ ইমিডিয়েট ডেথ বিকজ অফ দিস থিংস, অ্যাসপিরেশন দিস থিংস। আর গ্যাস্ট্রিক অর ডিওডিনাল আলসারেশন, সেটা একটু অন্যরকম, কারণ এটা তুমি জানো যদি তার আলসারেশনস আছে, বিকজ অল দিস থিংস মে কজ পারফোরেশনস। তাহলে করোসিভ অ্যাসিডসেও কেন দেবো না, কারণ দ্যাট উইল, করোসিভ অ্যাসিড মানেই স্টোমাকটা গলেই যায়, কিছুই থাকে না, দ্যাট লট অফ পারফোরেশন অকার। আর গ্যাস্ট্রিক টিউব দেওয়া মানে সঙ্গে সঙ্গে এটা কিন্তু পারফোরেশন কিন্তু হয়ে যাবে, দ্যাট উইল ইউ উইল বি রেসপন্সিবল ফর কজিং ডেথ। এই জিনিসটা করবে না। তারপরে লাস্ট একটা কথা লেখা আছে দেখদিকে এখন, ফেনল। আবার বলছি অল করোসিভ অ্যাসিড এক্সেপ্টিং, তোর বইগুলোতে লেখা আছে এক্সেপ্টিং অক্সালিক অ্যাসিড, কার্বলিক অ্যাসিড, অল দিস থিংস। তাহলে অক্সালিক অ্যাসিড, কার্বলিক অ্যাসিড, দিজ আর দ্য করোসিভস, এটা আলাদা রয়েছে, but these are all the organic substances, not the minerals organic. তো এখানে কি হয়, yes it causes corrosions, এখানে কিন্তু দেব ওই রকম মিনারেল অ্যাসিডের মতো একদম পারফোরেশন হয়ে যায় না, অক্সালিক অ্যাসিড হয় না, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য সাংঘাতিক। তাহলে আমি দেবো, এতে দেবো, কিন্তু স্টোমাক ওয়াল গেটস ভেরি সফট অ্যান্ড থিংস, সেখানে কিন্তু একটু এদিক ওদিকে রাফ হ্যান্ডলিং হলে কিন্তু দ্যাট উইল কজ পারফোরেশন। সুতরাং এখানে উইথ প্রপার প্রিকশনস। আর ফেনল দিলে আর একটা জিনিস এটা হয়, পার্টিকুলারলি ইসোফেগাস, মিউকাস গেট অ্যানাস্থেটাইজড। তাতে একটা ডেঞ্জার কি থাকে, এটা ভালো করে শুনে রাখ বাবা, আর কোথাও পাবি করতে পারবি না। তাহলে অর্গানিক ফেনল দিলে এই যে বলে অ্যানাস্থেটিক হয়ে যায় ইসোফেগাস, তখন যখন গ্যাস্ট্রিক লাভাজ টিউবটা দেবে তখন দ্যাট পারফোরেটস দ্য ইসোফেজিয়াল ওয়াল অ্যান্ড গো ইনটু দ্য সিরিয়াস mediastinitis and immediate death. হ্যাঁ,
সুতরাং দেব, কিন্তু দিতে হবে, কিন্তু এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে। এই এখন আজকালকার দিনে তো গাইডেড হচ্ছে, সব জানে কোথায় আছে, এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে। দিস ইজ দ্য ভেরি বেসিক ইনফরমেশনস। তারপরে আবারও এই জিনিসটা দেখ, নোটটা নে, ওখানে আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি। অ্যান্টিডোট, কাকে অ্যান্টিডোট বলে? কমন কোয়েশ্চেন্স বাবা, এগুলো হবেই ওরালে, কমন কোয়েশ্চেন্স এগুলো থাকবেই থিওরিতে। একটা লাইনে অ্যান্সার, ভালো করে দেখে নাও, করি পরিষ্কার কথা। হোয়াট ইজ অ্যান্টিডোট? কি আছে অ্যান্টিডোট? আবার বলছি, ড্রাগ বলো, পয়জন বলো, সবসময় এনি সাবস্টেন্স। ওই কেমিক্যাল কথা কোনো বইতে এইসব কথা যদি লেখা থাকে, কোনো ইমিডিয়েটলি কেটে ফেলবে বা ছিঁড়ে ফেলবে। কোশ্চেন ইজ অলওয়েজ সাবস্টেন্সেস, দ্যাট ইজ এনি সাবস্টেন্সেস, সলিড, লিকুইড, গ্যাস। এই কেমিক্যাল কথা কিন্তু হবে না, তাই না? দ্যাট মে নট বি কেমিক্যালস, এনিথিং, there may be so many things. Even the diamond dust can be poisonous, glass dust is a poisonous, all these things, but those are not chemicals. So naturally all these things can be poison. Poisoner difference হচ্ছে এরকম, which can cause harms or ill health or even cause death. তাহলে এই জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে অ্যান্টিডোট ইজ এনি থেরাপিউটিক সাবস্টেন্সেস হুইচ আইদার নিউট্রালাইজেস। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটায় থেরাপিউটিক কথাটা ইউজ করা হয়েছে এই জন্যই, কারণ দ্য পয়জনস ক্যানট বি ইউজড। বাট তারপরেও একটা কথা আছে, এই জিনিসটা আমি কেন দিয়েছি জানি না, অ্যাকচুয়ালি ওটা থেরাপিউটিকটা বাদই দাও, এনি সাবস্টেন্সই লেখো। হুইচ আইদার নিউট্রালাইজেস দ্য পয়জন, এইটা ভালো করে মনে রাখো, আইদার নিউট্রালাইজেস দ্য পয়জন অর কাউন্টারঅ্যাক্টস দ্য এফেক্টস অফ দ্য পয়জন। ভালো করে নোট করে রাখ। তাহলে দুটো জিনিস, এনি সাবস্টেন্সেস, থেরাপিউটিকটা বাদ দিয়ে দে, থেরাপিউটিকটা বাদ দিয়ে দে। এনি সাবস্টেন্স হুইচ আইদার নিউট্রালাইজেস অর কাউন্টারঅ্যাক্টস দ্য এফেক্টস। তাহলে অ্যান্টিডোট দুটো, অ্যাসিডে অ্যালকালি দিলে সেটা ডাইরেক্টলি নিউট্রালাইজেশন হয়ে গেল, আবার কাউন্টারঅ্যাক্টস দ্য এফেক্ট। সাপোজ ছোট্ট একটু এক্সাম্পল দিচ্ছি। ওরা জানিস যে বলতেছে অ্যানাফাইলেকটিক রিয়াকশন, সবাই শুনেছো না? অ্যানাফাইলেকটিক হোয়াট কজেস দিস থিংস? মাস্ট সেল রিয়াকশন অফ দি সিভিয়ার ব্রঙ্কোস্পাজম। অ্যান্টিডোট কি বাঁচায় কি করে? শুনে ফার্মাকোলজিতে শুনেছিস বোধহয়, অ্যাড্রিনালিন। অর্গানোফসফেটস পয়জনিং আমি বলিনি, অ্যাট্রোপিন। কিন্তু that atropine does not act over these organophosphates. Neither adrenaline acts over that particularly mast cells. It affects the opposite side of the all these things. এটা যদি ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশনস করে, ওটা ব্রঙ্কো ডাইলেটেশনস করবে, তাই না? তো ন্যাচুরালি দ্যাট ইজ দ্য থিংস দ্যাট কাউন্টারঅ্যাক্টস দ্য এফেক্টস। অর্গানোফসফেটসে যা হবে, অ্যাট্রোপিন কি করে? অ্যাট্রোপিন দ্যাট ব্লকস দ্য রিসেপ্টার্স, ন্যাচুরালি দিস থিং হোয়াট প্রডিউসেস দ্য এফেক্ট অফ দ্য অর্গানোফসফেটস, তাই না? স্টিল তো কোলিনার্জিক, কোলিনোমাইমেটিক অ্যান্ড এই জিনিসগুলো তোমাদের মনে রাখো, তাহলে দিতে হবে, সেটাকেই অ্যান্টিডোট বলবে। তার মানে আমার ওর এফেক্টটা থেকে, পয়জনাস এফেক্টস থেকে আমি কাউন্টারঅ্যাক্ট করছি, দ্যাট ইজ অ্যান্টিডোট। তাহলে দুটো জিনিস কি, হুইচ নিউট্রালাইজেস অর কাউন্টারঅ্যাক্টস দ্য এফেক্টস অফ দ্য। আর কোনো ডেফিনেশন নেই বাবা, আর কোনো ডেফিনেশন নেই। অল দ্য ডেফিনেশন যদি হয়, আমি ইমিডিয়েটলি ড্যামেজ অল দিস থিংস, আর অন্য কিছু শিখবে না। তো ন্যাচারালি সেই জিনিসটা আছে। আমাদের মেন প্রবলেমটা হচ্ছে যে ভেরি ফিউ পয়জন হ্যাজ স্পেসিফিক অ্যান্টিডোটস। এটাই সবচেয়ে মজা। এভরিথিং ইজ পয়জনাস, বাট উই ডু নট হ্যাভ অ্যান্টিডোটস ফর অল পয়জনস। অনলি ফিউ পয়জনস হ্যাভ অ্যান্টিডোটস। তার মধ্যে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অর্গানোফসফেটস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো অর্গানোফসফেটস হ্যাজ এ অ্যান্টিডোটস, and we call it specific antidotes, অর্গানোফসফেটস, অ্যাট্রোপিন। এটা সবাই মনে রাখবে। তারপর কি রয়েছে যে কখন দেবে, 1 ঘন্টার মধ্যে এলে কি দেবে, অক্সাইমস অ্যান্ড অ্যাট্রোপিনস। অক্সাইমস কখন দেবো, অক্সাইমস কখন দেবো না, তাই তো? অক্সাইমস জানো তো, প্যামড্যাম, এগুলো তো শুনেছো তো, কখন দেবো। এই যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট অনলি দিস ওয়ে দিস নলেজ ক্যান সেভ লাইফ অফ দ্য পেশেন্টস। তো এটাই হচ্ছে আমাদের মেন প্রবলেমস। অ্যান্টিডোটসগুলো এত রকমের হয়, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে নিউট্রালাইজেসটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম, অ্যাসিড অ্যালকালি যা ডাইরেক্টলি অ্যাকশন করবে। তারপরে যেটা হচ্ছে কাউন্টারঅ্যাক্টস দ্য এফেক্টস হবে, সে ফার্মাকোলজিক্যাল এফেক্টস আর অন্যরকম এফেক্ট। দেখ তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে যে কেমিক্যাল, এগুলো ডাইরেক্টলি নিউট্রালাইজেশন আমি বলছি না। এবারে ওই তার মধ্যে একটা ইউনিভার্সাল, আজকাল খুব একটা কথাটা ইউজ হয় না, কিন্তু আমি খুব জানতে চাই ইউনিভার্সাল এফেক্টটা কি, ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোটটা কি, ভালো করে শুনে নাও। ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট এটা কি আছে বলছি, দেখ, অ্যানিম্যাল চারকোল, ভালো করে লিখে নেয়, অ্যানিম্যাল চারকোল, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, দিস অ্যান্টিডোট ফর দিস
পার্টিকুলারলি ট্রিটমেন্টস। কি অ্যান্টিডোট? দ্যাট ইজ কল্ড ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট। তার মধ্যে কি আছে এটা একটু বলে নিই, কারণ এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন্স, আমি দেবো, শর্ট নোট দেবো। ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট বইতে দেওয়া আছে, কিন্তু ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট তার কি প্রপোর্শন থাকে? চারকোল, ট্যানিক অ্যাসিড, আর কি কি বলে, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। তাহলে কিন্তু 2:1:1, তাহলে 2 হিসেবে, তাই না? এই কেন, কখন দেওয়া হয়? যে কোনো প্রয়োজনে দিতে পারি, একটা দুটো পয়জন হিসেবে দেওয়া যায় না, যে কোনো পয়জন দিতে পারি। এই যে পয়জন হিসেবে আমরা দিচ্ছি, এইটা ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট, কারণ আমরা জানি না, কোনো ইনফরমেশন নেই, পেশেন্ট আনকনসিয়াস হয়ে আছে, বলতে পারছে না, বা তার পাশাপাশি কেউ নেই যে কি খেয়েছে, তখন আমরা একটা তো ট্রিটমেন্ট দেবো। এই ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট ক্যান বি ইউজড। এবারে কেন রে বাবা, কেন হয় মনে রাখো। ওই এখানে চারকোলের ওই উপরে লেখা আছে কি ফিজিক্যাল এজেন্ট, চারকোল ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিডোট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিডোট, ফিজিক্যাল অ্যান্টিডোট। দ্যাট মিনস উড চারকোল, আমি বলছি এটা আছে, এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হেলথ সেন্টারে কাজ করছো, তুমি দেবে অ্যান্টিডোট, বানাবে কি করে? এটা মাই কোয়েশ্চেন, কমন কোয়েশ্চেন, হাউ ইউ প্রিপেয়ার ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট। আরে বাঁচাতে হবে তো, আমি নেই, সাপ্লাই নেই, ওষুধটা নেই, এইসব বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে দেয়। ইউ ট্রাই টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্টস, ইট ইজ দ্য ডক্টরস ডিউটি। তাহলে ইউ ট্রাই টু প্রিপেয়ার ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট, হাউ ইউ প্রিপেয়ার ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট? আর নাকি অ্যানিমেল চারকোল তো নেই, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তো নেই, এইসব কথা নয়, যতটা তো পারবে ততটা করবে। তাহলে হাউ, ভেরি কমন কোয়েশ্চেন, হাউ ইউ প্রিপেয়ার দ্য ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট। শুনে নাও, অ্যানিমেল চারকোল ইজ গুড, অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ইজ বেস্ট, নট অ্যাভেলেবল। তাহলে তুমি চারকোলটা পাবে কি করে? কি করে পাবে? আগেও বলেছি, আগে হয়তো তোমার বলেছি, সিম্পলি বার্ন টোস্ট, মানে পাউরুটি খাও না, করি কিন্তু আমরা টোস্ট খাই তো নাকি? টোস্ট আর রোস্টের একটা তফাৎ আছে জানিস? হোয়াট ইজ রোস্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ রোস্ট? এইটা করছে, একে যে পোড়াতে পোড়াতে অনেকে খায়, অনেকে কম করে, অনেকে বেশি করে। যখন হাইলি রোস্টেড হয়ে যাবে, একদম অলমোস্ট ব্ল্যাকিশ, পাউরুটিটা পুরোপুরি একদম ব্ল্যাকিশ হয়ে যাবে, রেড থেকে ব্ল্যাকিশ হয়ে যাবে, scrap the black portions, make the dust and this thing collect, that is charcoal, that is charcoal. Then আরেকটা জিনিস, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, এই জায়গাটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল আছে। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট, যদি না হয়ে থাকে। আর বলছি ওয়াল স্ক্র্যাপিং, আবার সেটা দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস। আজকালকার দিনে ওয়ালটা অন্যরকমভাবে হয়, আগে তো পুরনো ওয়াল এই জিনিসটা হতো। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড অ্যাভেলেবল, যদি নাও পাও, ট্যানিক অ্যাসিডটা কি করে পাবে? সবাই জানো, রোজ খাও। তাহলে ব্রেড, বার্ন ব্রেড, চারকোল হয়ে গেল, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। জলে গুলতে হবে, এগুলো সব জলে গুলো। আর ট্যানিক অ্যাসিডটা পাবে কি করে? রোজ খাও, সকালে খেয়েছো ব্রেকফাস্টের সঙ্গে, কি? ইয়েস, স্ট্রং টি। তাহলে বানাতে পারবে ব্রেড, বার্ন ব্রেড, স্ট্রং টি আর ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, দিস ইজ অ্যাভেলেবল। ওয়াল স্ক্র্যাপিং না হলে অন্ত করবে কি? কেন করবে? চারকোল ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাডজর্বেন্ট। Tannic acid is actually neutralizes so many plant poisons. Tannic acid neutralizes, and magnesium oxide is কারণ is not this thing, magnesium oxide, এটা সোডিবাইকার্ব অল্টারনেটিভস বলে, দ্যাট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। এটা কমন কোয়েশ্চেন্স, আমি বলেছি, এই ক্লাসের সুযোগটা আছে, আমি বলে দিচ্ছি। তো এখানে যদি ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড যদি অ্যালকালি, কিন্তু তাহলে সোডিবাইকার্ব তো ইউজ করতে পারি, করবো না। কেন করবো না? ট্যানিক অ্যাসিড করছি, ঠিক আছে, এই জায়গাটা শুধু না, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ডাজ নট প্রডিউস কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইট রিঅ্যাক্টস উইথ দ্য অ্যাসিড but does not produce carbon dioxide, because the acid ingestion stomach gets actually thin and soft, so the production of the lot of acid will rupture the stomach. সোডিবাইকার্ব যখনই হবে, লট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড উইল প্রডিউস, এই যে বলেছে। কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে কি হয়? ইট রিঅ্যাক্টস উইথ দ্য অ্যাসিড, নিউট্রালাইজেস, ডাজ নট প্রডিউস এনি গ্যাস, তার জন্য সেফ। তাহলে দ্যাট ইজ দ্য র্যাশনালিটি অফ অল দিস থিংস। প্রত্যেকটা জিনিস কেন করেছি দ্যাট ইজ এ সায়েন্টিফিক, আমি বারবার বলছি জিনিসটা আছে। তো বাকি জিনিসগুলো তোমরা পেয়ে যাবে, চিলেটিং এজেন্টস, হেভি মেটালস, অল দিস থিংস, চিলেটিং এজেন্টস। নো, আই উইল নট দিস থিংস সারপ্রাইজ। টাইম ইজ আপ। সো ন্যাচারালি ভালো করে আমি তারপরে কিন্তু আর অলরেডি বইটা কিন্তু পড়তে শুরু করবে নাও, আর টাইম নেই কিন্তু তোমাদের এখনো দেখছি তোমাদের নলেজের প্রচণ্ড হয়েছে, তার এক্সপ্রেশনে তো ভীষণ ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে। কারণ সেকেন্ড
সেমিস্টার ইজ অলসো কামিং, আমি সেমিস্টার হবে। তো সুতরাং একটু প্রিপেয়ার হয়ে নাও, নাহলে একটু র্যাশনালিটি, একটু অ্যান্সারের র্যাশনালিটি নিয়ে এসো। দ্য ফরেন্সিক মেডিসিন ডিমান্ডস র্যাশনালিটি, লজিক্যাল, আবারও বলছি একটু নিয়ে আসো।